Если такой вопрос, который мы никогда не задавали, то на него ему хотелось бы ответить. Такой вопрос. Как ученый, как он считает, наука в конечном итоге погубит человечество или спасет? То есть мы выпустим джина из бутылки, или мы все-таки найдем панацею от всех бед? В конечном итоге прогноз на будущее мрачный, или все-таки мы давайте не будем трогать политику. Last question first. I don't suppose I would write the kind of bleak stuff that I do if I didn't have some level of optimism. I mean, what would be the point? I suppose there's definitely a part of me that fears that we are at the point now where things are irreversible, and that the most we can hope for is to drag the fuckers that did this to us out into the street and kick them to death like dogs, and take whatever grim satisfaction we can get from that before we all sink into the quagmire like triceratops. Если бы он не верил в какую-то возможность позитивного, нашего более-менее позитивного будущего, то на самом деле не писал мрачные вещи, которые он пишет. Конечно, с одной стороны, часть его крайне боится, что сейчас мы находимся в таком мире, где уже ничего практически нельзя. И, естественно, более того, даже какая-то и мрачная часть его хочет вытащить этих самых уродов, которые все это с нами сделали на улицу, и забить их до смерти, и даже получить от этого какое-то удовлетворение. But the problem is, at heart, I am an optimist, I think. Despite my best efforts, you don't. It's actually something I mentioned in that one afterwards to that collection I mentioned before, Beyond Grip. You don't get angry. Like, I am frequently angry. You don't get angry if you've given up hope. You only get angry. I mean, you don't get angry at a tapeworm. You don't get angry at things that just do what they do. Even though you eradicate the tapeworm if you could. But you don't blame the tapeworm. I am full of blame. I am a big roiling kettle of blame. And I don't think you get angry unless you expect better from people. And expecting better implies a level of optimism, I think. Говорят, что он тоже в его сборнике, там есть послесловие, называется как раз откровение злого рассерженного оптимиста. И говорит, что ты не сердишься на что-то, если у тебя нет надежды. Ты не винишь кого-то, если у тебя нет какого-то возможности в голове надежды на исправление. Ты не винишь нынешнего человека за то, что он тебя заразил. Но если ты кого-то винишь, а он часто бывает и зол, и винит многих, это значит, что в какой-то мере ты сохраняешь оптимизм, что ты же можешь исправить. Поэтому в какой-то мере это у него есть оптимизм, потому что ты веришь в людей, веришь в то, что ты еще можешь сделать. It's why I did spend that night in a U.S. jail.
because I wasn't doing anything wrong. And surely people will be reasonable enough to recognize that. There is nothing wrong with when you see things that don't make sense, asking questions about it. A flinch response is an autonomic thing. It's not an act of assault. So, I'm not an idiot. I've heard all the stories. I don't know what the stories are like here, but at the US border, according to a recent travel industry poll, is considered the most ugly, antagonistic, unpleasant border to cross in the world by a margin of 2 to 1. This is a survey taken of business travelers. I knew that, and I knew lots of people who told stories about, you never make eye contact with the guards. You always do exactly what the guards say. You have no rights. You don't act like you basically act like a craven, cowering, cringing animal, and maybe they'll let you go. I've heard all that. I know all these stories. I know the stats. But on some level, it was like, I'm being perfectly reasonable here. Surely I'm not going to be penalized for being reasonable. And of course I was wrong. But still, there is an optimism there that if you treat people reasonably and with respect, they will treat you the same way, whether they're wearing a fucking uniform or not. Именно потому, что он по большому счету оптимист, он тогда на границе выжил, задавая вопрос, что вообще происходит. Ведь задать вопрос и узнать, что как-то вообще насчет того, что творится, это же не активное нападение, по крайней мере, так считалось. И хотя он знал, что, судя по всей статистике, судя даже по статистике агентских путешествий, американская граница самое более всего подавляющее и достаточно бесправное место. И стандартное ощущение, что не выходить из машины, не смотреть им в глаза, не задавать вопрос, не делать ничего, просто сделать, выполнять все приказы, которые вести против себя так съежившееся маленькое дрожащее животное. И поэтому вышел из машины и задал вопрос, думая, что разумный вопрос и уважительное отношение к людям вызывает, в свою очередь, разумный ответ и уважительное отношение к тебе. Выяснилось, что он ошибался. Но оптимизм как таковой и вера в то, что мы нормально, вот так вот разумно отвечаем на разумном уважительном отношении друг к другу, получаем разумное уважительное отношение к себе, он до сих пор сохраняет его кредит. Going back to the question about technology and whether I think technology is going to be our salvation or our doom, I know this is kind of a cliched answer, but I think it's a legitimate one. You don't blame a hammer for bashing in somebody's skull, and you don't praise a hammer for helping to build a house. In both cases, it's just a hammer, and that's what technology is. I have enormous faith, actually that's a really ironic way of putting it. I have enormous confidence in science to figure out how the world works, to pop the hood on the universe and look underneath and see how it ticks and see how things fit together and to understand the laws of nature. I think that science is unsurpassed as a tool for doing that. Technology is what people do to science. And then it becomes a question of what people do with the hammer, the use people put the hammer to. You can't ask in isolation whether the hammer is good or bad. You can only ask about the motivations of the person who is wielding it. И возвращаясь к вопросу о науке, ты не винишь молоток за то, что им разбили кому-то череп. И ты не возносишь молоток за то, что им построили дом. У него есть достаточно большая вера, как он сказал, это иронично звучит, большая уверенность в том, что наука как таковая поможет нам, и уверенность в том, что наука поможет нам
узнать же, как устроена Вселенная, открыть эту крышку и посмотреть, что это делает. Но технология, производная науки, это всего лишь молоток. И по большому счету, как таковая, она не может нас подвести ни к концу, ни к краю. Поэтому это все зависит от чьих руках она держится. На самом деле, мы тут напоминаем, что скоро уже надо заканчивать, но так как вот Тимофей очень долго, Тим уже долго пытается задать вопрос, поэтому давай. У меня такой провокационный, я же чего, не очень корректно, наверное. С моей точки зрения, вот если хватает такой артхаус, несколько роман с элементами постмодернизма, и вообще, прям скажем, несколько, очень немножко двинутый, поэтому крутой. Вот, а после этого был Crysis 2, это, в общем, банальная новелизация компьютерной игры, хоть убей. Она, в общем-то, на голову ниже. А что заставило? Почему? То есть это, что, деньги в контракте или захотелось? Это просто контраст очень сильный. До этого все шло по нарастающей, а Crysis это как будто такой скачок вниз. Дальше вот, судя по всему, будет снова нарастающий. Откуда это взялась история? I got twice the money for Crisis 2. As I did for one. You could start with that. Ну, soответственно, за Кризис он получил в 2 раза больше денег, чем за ложную слепоту. But here's the, that's a little bit dishonest in that I basically got paid a lump sum for Crisis and then no royalties, whereas Blindside continues to pay with royalties. But it was a good, facile, quick one-liner to respond. The story behind Crisis 2, I was originally brought on board to actually write the game. I got this email. Basically, they had designed a bunch of levels and suddenly realized they had no actual story. На самом деле, немножко неправда, потому что за Кризис он получил деньги одним куском и все, а за ложную слепоту он получает роялти до сих пор. Но если говорить об этом, то изначально он должен был делать саму игру Кризис. То есть саму, потому что он получил письмо, в котором Крайтека, что у них есть все дизайны, у них есть уровни, но у них нет никакого сюжета. The guys on the factory floor at Crytek basically reached out to me on the basis of my other work and wanted me to, basically pitch in, and I thought that was great. What they did not know was that the distributor Electronic Arts was also worried about the game, and they had brought in, or they had approached Richard Morgan to do the same thing. So we had a situation where the company, one part of the company had approached me, another part had approached Richard, both to do the same job. И Крайтек предложил ему написать сценарий для данной книги, они были очень по этому поводу оптимистичны, действительно это очень хотели, но то, что они действительно не знали, что дистрибьютор Райвола, Electronic Arts, тоже беспокоились, что сюжета нету нифига, и поэтому предложили делать его другому писателю, не зная о том, что уже было сделано предложение Уоттсом, Ричарду Моргану. И тут оказалось, что 2 писателя были наняты для того, чтобы делать работу. Now the outline, the story that I had written for the game was significantly different from the one that actually made it into the game. That was Richard's script, not mine. Basically what had happened was that the guys on the factory floor wanted me. Electronic Arts had done games with Richard before. They wanted Richard because they didn't know who that was. Electronic Arts won just because they were the 800-pound gorilla that got to call the shots. But the rest of the factory floor liked me enough that they still wanted me involved in some way.
so they basically treated the novel contract. И он написал даже сценарий для Крайса, и он был совершенно иным, нежели чем который был, как сейчас кризис бывает творение Почетным органа, но так как общему Electronic Arts было гораздо больше прав с точки зрения финансов, с точки зрения конечного решения, поэтому Моргану отдали этот сценарий, но край, когда уже вообще подходили к этому, они хотели, чтобы каким-то образом Питер тоже присутствовал в работе, и поэтому сделали новый контракт. Now that said, and not disagreeing at all with your complaint that the novel Crisis 2 compared to Blindside is simplistic. I mean, it's video game porn basically. I am not going to diss that gig because I could do things in that novel, although I was incredibly constrained in some ways. I could do things in that novel that I can't do in other novels because it was based on a video game. И, естественно, да, было правило, то, что по сравнению сложности поток кризис достаточно простой был, потому что основан на видеоигре, но несмотря на то, что это был достаточно такой лимитированный опыт и было достаточно много границ, тем не менее в нем, именно из-за того, что это была видеоигра, он смог сделать некоторые вещи, которые раньше не делали в принципе. For example, any realistic, video games about alien invasion are stupid, just by definition. You have an antagonist that is capable of walking between star systems the way we cross the street. If they decided they wanted the real estate, we would have about as much chance of taking them out as a bunch of lemurs would have taking on an Air Force full of F-16s. It's any realistic video game based on that premise would start with the aliens appearing in our skies and then a big Monty Python foot coming down and crushing us, and that would be the end of the game. Sorry. По большому счету любая видеоигра достаточно вещь тупая, потому что если пришельцы прилетают через звездные системы, там не могут пересечь улицу в каком-то месте. И мы все понимаем, что в кризис как таковой, можно было все это легко решить парой 16, и любой на самом деле более или менее нормальный сюжет стилистический, компьютерные игры тоже прилетают инопланетяне, а потом на них, не знаю, как Монти Пайтон сверху такой покинут, и тут же раздавили жукам. То есть примерно 10 минут игры включая осталось. So really quick, one of the things I enjoyed doing about that book was taking those stupid tropes and trying to come up with rationalizations for them, trying to come up with a reason why a bunch of lemurs could take down an F-16 with their pointy sticks and rocks. I tried to come up with an idea of how, I managed to put a lot of things into the book that didn't appear in the game, and in fact the game doesn't make a lot of sense. So I tried to basically rehabilitate the game by coming up with all sorts of cool ass-backwards solutions and kludges and retrofits, and it was a fun challenge, and most of that stuff would not have gotten through because I'm pretty sure that Sabat Yuri, the guy who's now in really bad, and he basically beat everybody off, but he did not like what I had done at all, but he didn't get through the book enough to actually catch it all, so there's a lot of stuff in the book that I'm sure would have been cut out if upper management had had a chance to look at it. So I snuck some pretty cool stuff in there, and yeah, no, I fixed some glaring stupidities in that novel, and I am proud of that novel as a result. На самом деле, гордиться этим романом, потому что в какой-то мере это был вызов рационализировать все вот эти вот достаточно тупые тропы, потому что край сейчас игра тупая, поэтому
посмотреть на это, почему это так происходит, почему вот этих вот лемуров с копьями, которые там вот эти целые, они, соответственно, их не прибили сразу. И он знает, что по большому счету, если главные боссы того же Electronic Arts вообще как-то следили за его текстом, то огромное издательство того, что там было, просто в него не пошло, потому что их убрали. Вот. И поэтому в какой-то мере действительно гордится этой книжкой, что из такого вот материала, причем достаточно ограниченного и, ну что вы говорите, глупого, он попытался сделать какую-то более или менее рациональную картину. Ну, сколько это получилось, соответственно, так что в этом отношении, как игра на чужом поле и попытка все рационализировать и выстроить стройную систему там, где не было вообще изначально, в этом отношении это был очень интересный опыт, которым он добился. Но все, мне вот уже подсказывает. Да. Все, всем большое спасибо. Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за